दर्शकों ब्रेक तो बाद थोड़ा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी पहली ईमेल आई है वर्जीनिया तो वीर परमजीत सिंह जी दी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਜੋਧਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਰੂਪਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। बीते विच भी जदों भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे स्वरूपां दी बेअदबी हुई है उदों हमेशा मुद्दा शार्ट सर्किट ते पा दिता जांदा है। इस दे उल्ट अज तक किसी भी मंदिर विच शार्ट सर्किट नाल किसी भी हिंदू ग्रंथ नूं अग नहीं लगी, ऐसा क्यों? सवाल दा दूजा हिस्सा यह है कि जिन्ने भी प्रचारक कीर्तनीय ते सिख बुद्धिजीवी ने उन्हां दे मूंह चों एक भी अखर नहीं निकलिया। किन्नी शर्म दी गल है उन्हां लोकां वास्ते जिन्हां दी रोजी रोटी दा जरिया भी गुरबानी ही है ते फिर भी उन्हां दे मूंह विचों एक अखर नहीं निकलिया। सिख कौम दी यानी तौर ते दिवालिया होण दी होर की अलामत हो सकती है। हुण ते गुरु ही राखा है भाई सिखड़े दा। भुल चुक दी खिमा इस बिखड़े समय कोई राह दसेरा करो जी। खालिस्तान जिंदाबाद जी। डॉक्टर साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वीर परमजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने सानू वर्जीनिया तो लिखे जी। उन्होंने काफ़ी देर बाद असी ईमेल पिक की है। असी समझते भी आह वर्जीनिया है तो दूर वालियां दी पहला लै ली है पर गुस्सा नहीं करते जी। सानू स्टोरीज भी लगातार भेजते रहते हैं पर क्योंकि अज की उन्होंने लिखत करंट टॉपिक ते है और मैं समझदा भी उन्होंने अजे जदों लिखी उन्होंने शायद पता नहीं सी कि जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई और उन्होंने यही कहा कि जी ये शॉर्ट सर्किट होया जी। और असी जदों डिस्कस किया पिछले दिनों जोधपुर के वाक़िया असी ये गल कही सी कि इन द एंड ऑफ द डे बेशक दिखाने के लिए उन्होंने केस भी रजिस्टर कर लिया 10-12 आशुतोष के चेलियां के खिलाफ एक डेरा भी बंद करके चाबी फड़ाती उत्थे सिंह इन्ने जी खुश हो गए जी सानू चाबी फड़ाती डेरा असी बंद कराता है जी। संगत दे विच उत्थे जथेदारां ने भी जथेदार अकाल तख्त साहब ने भी बड़े जिहड़ी है वो डींग मारी कि जी असी पंजाब च सारे डेरे बंद करवा देंगे। सो उन्होंने बड़ा बैलेंस जिहा रख के एक पास्यों उहदी आशुतोष की डैड बॉडी जिहड़ी है जिन्हों हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया भी 15 दिनों फूको वो पूरा टाइम दे के एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई एक्ट नहीं किया। वो फैसला जिहड़ा वो बेंच तो ले लिया कि जी 9 फरवरी तक दोबारा 9 फरवरी को सुनवाई होएगी। वो उत्थे जश्न मना रहे हैं कि जी देखो साडा बाबा समाधि च है और असी हुण बहुत चंगी वकीलों की टीम करके असी केस जितांगे। जे आ भी गया हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट च लै जाणगे। सो एक पासे उत्थे जिहड़ा उन्हां दी पूरी सपोर्ट कीती ते इत्थे क्योंकि हुण इस मामले दे विच ऑलरेडी उत्थे जथेदार भी कहा सी जी डेरे बंद करवावांगे एक अद्धा उन्हां नूं करना भी पिया। सो उन्होंने राह लभ्या कि जी पहलां ही लभ लिया सी कि जी फड़ भी लए बंदे। जे हुण इहदे च इह गल निकलदी है भी जिहड़ी जांच कमेटी इन्हां ने बनाई कि जी ये अग किवें लगी ਉਹਦੇ ਚ फायर ब्रिगेड का भी बंदा शाम हुण फायर ब्रिगेड वाला तो बाद आया उस जांच का की करेगा जी। और उस कमेटी की रिपोर्ट ने क्लीन चिट दे दी कि जी हालांकि ये रिपोर्टां उदण ही आईयां सी कि उस शाम तो बिजली नहीं सी और भाई अमरीक सिंह अजनाला जिहड़े कि उत्थे इस मूवमेंट नूं लीड करते हैं इस मुद्दे ते उन्हां दी अज मैं स्टेटमेंट देख रहा सी। उन्होंने कहा जी जिहड़ा चंदोआ साहब है वो तो 1 फुट दूर है बिजली तो उस बल्ब तो जी। और बिजली नहीं आई है उस शाम नहीं। सो उन्होंने कहा जी नहीं शॉर्ट सर्किट है। इसका मतलब ये है भी जे इन्हां दी कमेटी इस नतीजे ते पहुंची तो पहला तुसी फिर बंदियां दे खिलाफ केस किवें रजिस्टर कर लिया जी। उन्हां नूं तुसी गिरफ्तार किवें कर लिया। हुण ज़ाहिर है कि उदों ठंडा करन दे लई जां इस नूं किराए पाउण लई सारी लाइन नूं भी जिधर दा भी होया केस कर लिया जी हो गया। हुण ये रिपोर्ट होएगी कि जी है तो जे ईवन जज दे भी जाए उही विदड्रॉ करनगे लैके नहीं जाणगे कि जी नहीं ये गलत रिपोर्ट ते आधारित असीं कीता है। अल्टीमेटली जिहड़ा है हुण वो शॉर्ट सर्किट होया अग लग गई बस। और उन्होंने बड़ा सुंदर नुकता कहा है कि पंजाब दे विच मंदिर भी हुण कोई घट नहीं है आलमोस्ट हर पिंड च किते शनि का बनाता है किते मंगल का बनाता है जी। बुध शुक्र दे नहीं बनाउंदे बाकी सोम का भी नहीं बनाउंदे मेरे ख्याल। सो मंदिर भी इन्ने ने उन्होंने कहा भी कदे ये नहीं आया भी मंदिर दे विच किते शॉर्ट सर्किट होया है जां उत्थे रखिया कोई उन्हां दा धार्मिक ग्रंथ सड़िया होया। गुरुद्वारियां च कोई घटना नहीं है कि ये हुण शॉर्ट सर्किट दा होया। पिछले समय जदों भी हुंदा रहा जी शॉर्ट सर्किट हो गया। सो ज़ाहिर है कि एक पूरी साजिश के तहत एक पूरी विਉਂਤਬੰਦੀ के तहत
ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ, ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਤਾਂ ਫੋਲੋ ਜੋਧਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਰਡ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਫੇਰੇ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਕੀ ਪਾਰਟ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੈਪ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟੋਟਲੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਲਾਈਨ ਬਾਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਵਿਦਿਨ ਨੀਤੀ ਹੈ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈ ਹੈ। ਔਰ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ੀ 35,000 ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣਾਓ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਿਰ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲੈਣ ਔਰ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਖਲੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ, ਅਫਗਾਨ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਮੈਸੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਦਾ, ਲੰਡਨ ਤੋਂ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਈਸਾਈ ਸੀ, 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈਸਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਸੁਰ ਤਾਂ ਬਾਂਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਏ? ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੁੱਕੀ ਤਿੱਕੀ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿੰਘੋ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੀਰ ਮੈਸੀ ਲੰਡਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ RSS ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਬਾਏ ਮੀ, ਖਰੀਦੋ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਈਸਾਈ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 3 ਵੱਡੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਜੂਡਾਇਜ਼ਮ, ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਔਰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਜ਼ਿਸ ਜਿਹੜੇ ਜੂਇਸ਼ ਉਸ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ
10 ਕਮਾਂਡਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ, ਤੇ ਇਧਰ ਈਸਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਟਾਰ ਆਫ ਡੇਵਿਡ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ 'ਚ ਹੈ, ਉਹੀ ਡੇਵਿਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਵਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਕਾਮਨਨੈਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮ ਤਿੰਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 5 ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਟੋਟਲ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੀ। ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੀ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਵੇਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਗਾ, ਜਮਨਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੁਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਮੱਠ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ 33 ਕਰੋੜ ਨੇ, ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸਰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਾਰਕਡ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਭੀ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ 570 ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰਿੰਸਿਸ ਚੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਾਰਡ ਵਾਵਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿ ਵੀ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਬਾਰੇ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ, ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਉਹ ਵੇਖਣ ਚਾਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਬਟ ਡਿਸਟਰਸਟਵਰਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦਾ ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਖੂਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜੀ। ਖਾਲਸਾ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲੀਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਲੀਫ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹਿੰਦੂ ਖੂਬ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੂਬ, ਹਿੰਦੂ ਕੋ ਹਿੰਦੂ ਖੂਬ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੂਬ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੱਕਾ ਹੋਏ, ਬਗਦਾਦ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਕਿ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਬੇੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੀ ਲੰਡਨ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।